गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। लास्ट लेक्चर में आपणे विद्युत भारनु जो सतत वितरण होय तो आ सतत विद्युत भार वितरण ने कारणे तेना तंत्रनी स्थिति ऊर्जा माटेनुं सूत्र छे आपणे जोयुं हतुं अने एना माटे आपणे जो लेमड़ा रेखीय विद्युत भार घनता धरावतो सरळ विद्युत भारनो जो सळियो होय तो तेना कारणे तेना अक्ष परना बिंदुए स्थिति ऊर्जा मेळवी हती। तेवी ज रीते तेने लंब अक्ष परनुं कोई बिंदु होय तो त्यां मेळवी हती। त्यार पछी आपणे आ सळियाने थीटा कोणे वाळीने एक चाप बनावी एटले के एक आर्क बनावी अने एना उपर विद्युत भार छे सतत रीते वितरित थयेलो होय तो एना केंद्र पासे स्थिति ऊर्जानुं सूत्र मेळव्युं अने आना द्वारा आपणने ख्याल आव्यो के जो कोई विद्युत भारथी अंतर छे बदलातुं न होय तेवी रीते विद्युत भार छे वितरित थयेलो होय तो तेना माटे ए जे रेखीय विद्युत भार घनता धरावतुं जे रिंग छे अथवा तो जे भाग छे एने अचळ लई शकाय अने एनो जे विद्युत भार छे एने बिंदुवत तरीके आपणे गणी शकीए। तो बे बिंदुवत विद्युत भारो वच्चेना स्थिति ऊर्जानुं सूत्र मेळव्युं अने आना आधारे आपणे एक वर्तुळाकार रिंग जोई। एना पर आ रिंग थी एक्स अंतरे एनी अक्ष पर एक्स अंतरे बिंदुए पाछे पण आपणे स्थिति ऊर्जानुं सूत्र मेळव्युं तेवी रीते आपणे तकती माटे जोयुं। तो आ रीते आपणे कन्टिन्युअस सीक्वन्समां काले स्थिति ऊर्जाना सूत्रो छे जोया हता। हवे आगळ वधीए तो आपणे आ स्थिति ऊर्जाना कॉन्सेप्ट आधारित जे उदाहरण स्वाध्यायना दाखलाओ छे एमनी वात करीए। तो स्थिति ऊर्जा आधारित उदाहरणनो दाखला नंबर 2.4 छे आपणे ऑलरेडी गणी चूक्या छीए। तो हवे आपणे गणवानो छे उदाहरण एटले के स्वाध्यायनो दाखला नंबर 2.18 वधाराना स्वाध्यायनो दाखलो छे दाखला नंबर 2.18 रकम छे कंईक आ प्रमाणे छे। हूँ रीड करूँ छूं जोजो। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन अने प्रोटॉन 0.53 एंगस्ट्रोम अंतरे एकबीजा साथे बंधित अवस्था में छे। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन अने प्रोटॉन केटला अंतरे छे 0.53 एंगस्ट्रोम अंतरे बंधित अवस्था में छे। ओके तो एमां ए इलेक्ट्रॉन अने प्रोटॉन वच्चेना अनंत अंतर माटे स्थिति ऊर्जा शून्य लईने आ तंत्रनी स्थिति ऊर्जा इलेक्ट्रोवोल्ट एकम में गणो। सिंपल बे बिंदुओ विद्युत भारो छे तो स्थिति ऊर्जा मळी जशे। नेक्स्ट बीजू कीधुं छे इलेक्ट्रॉन ने मुक्त करवा माटे केटलुं लघुत्तम कार्य करवुं पड़े तेनी कक्षामांनी गति ऊर्जा एमां मळेली स्थिति ऊर्जा करता अर्धी छे तेम धारो। ए आपेलुं छे ऑलरेडी। अने सी के बंने वच्चे 1.06 एंगस्ट्रोम अंतर माटे स्थिति ऊर्जा शून्य लेवामां आवे तो उपरना ए अने बी माटेना जवाबो शुं हशे ए कीधुं छे। तो आवी रीते त्रण अलग अलग प्रश्नों छे आपणने पूछेला छे। चालो एमने सॉल्व करीए। तो पहेलुं शरूआतमां ए बंने एकबीजाथी केटला अंतरे छे 0.53 एंगस्ट्रोम अंतरे अने कोनी वात थाय छे हाइड्रोजन परमाणुनी। तो जोजो ध्यान आपजो। हाइड्रोजन परमाणुमां आपणे जाणीए छीए के हाइड्रोजन परमाणुना केंद्र में एक प्रोटॉन रहेलो हशे अने इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में परिभ्रमण करतो हशे। तो एक प्रोटॉन हशे एक इलेक्ट्रॉन हशे। तो के ज्यारे इलेक्ट्रॉन अने प्रोटॉन एक बीजाथी 0.53 एंगस्ट्रोम अंतरे होय तेना तंत्रनी त्यारे तेना तंत्रनी स्थिति ऊर्जा जो ध्यान आपजो स्थिति ऊर्जा U बराबर बिंदु बे बिंदुवत विद्युत भारो छे। जो अहींया ड्रॉ करूं आ हाइड्रोजन परमाणु छे परमाणुना केंद्रमां प्रोटॉन रहेलो छे अने इलेक्ट्रॉन छे आ बाह्यतम कक्षामां परिभ्रमण करे छे। गोળ છે એવું ધારો। ओके आ एक परमाणु छे अने वर्तुळ छे एवुं। तो इलेक्ट्रॉन छे बाह्यतम कक्षामां परिभ्रमण करे छे तो बंने केवा थई गया बिंदुवत विद्युत भारो थया अने बिंदुवत विद्युत भारो माटेनी स्थिति ऊर्जा U बराबर के Q विद्युत भार इलेक्ट्रॉन परनो Q विद्युत भार प्रोटॉन परनो ना छेदमां अंतर R के Q1 Q2 अपॉन R अनुसार आने Q1 क्यो Q2 क्यो। ओके जो K नी वेल्यू केटली आवशे तो के K नी वेल्यू आवशे 9 गुणिया 10 नी 9 घात। K नी वेल्यू केटली आवशे 9 गुणिया 10 नी 9 घात। ओके जो Q
QE અને QP તો સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર ભણ્યા ત્યારે આપણે એક વાત કીધી હતી કે અહીંયા બંને વિદ્યુત ભારો છે એની સંજ્ઞા સાથે ધ્યાનમાં લેવાના. તો અહીંયા QE એટલે ઇલેક્ટ્રોન પરનો વિદ્યુત ભાર ને ઇલેક્ટ્રોન પરનો વિદ્યુત ભાર -1.6 ગુણ્યા 10⁻−19 ઘાત. પ્રોટોન પરનો વિદ્યુત ભાર 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 ઘાત એ પ્લસ આવશે ના છેદમાં અંતર કેટલું આવશે 0.53 એંગસ્ટ્રોમ એટલે 10⁻10 ઘાત. ઓકે, તમે 1.6 ગુણ્યા 1.6 ગુણ્યા 9 કરશો એટલે આવશે 23.4 23.04 ભાગ્યા 0.53 કરશો એટલે તમને સ્થિતિ ઉર્જા મળશે U બરાબર -434716 ગુણ્યા જોજો 10⁻10 ઘાત ઉપર જાય તો પ્લસ 10 ને 9 19 પ્લસ 19 -19 કેન્સલ આઉટ થઈ જાય તો 4347 હે ને 434716 ગુણ્યા 10⁻19 ઘાત જૂલ. પરંતુ અહીંયા આપણે ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટમાં ફેરવવી પડશે તો ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટમાં ફેરવવા માટે U બરાબર -4347 હવે 16 ને અવગણી દઉં છું એટલે કે આપણે એને નિયરલી ઇક્વલ ટુ 4347 જ લખીએ ભાગ્યા 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 ઘાત. જો તમે આમનું સાદુરૂપ આપશો તો આમનું સાદુરૂપ આપતા આન્સર આવશે આપણો -27.16 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. કેમ કે 10 ની પ્લસ 10⁻19 10⁻19 કેન્સલ આઉટ થઈ જશે તો આપણો જવાબ આવશે 27.16 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. તો પહેલો આન્સર મળી ગયો આપણને એનો આન્સર કે સ્થિતિ ઉર્જા U બરાબર -27.16 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. આ કેનો આન્સર છે તો કે પહેલા ક્વેશ્ચનનો આન્સર. ઓકે, આ એનો આન્સર છે. ચાલો હવે બી, તો બી માટે જોઈએ તો બી માટે અહીંયા લખું જો. ઓકે, આ એનું સોલ્યુશન હતું. બી માટે પ્રશ્ન એવો છે કે ઇલેક્ટ્રોનને મુક્ત કરવા માટે કેટલું લઘુત્તમ કાર્ય કરવું પડે. આ માટે તેની કક્ષાની ત્રિજ્યા ગતિ ઉર્જા જે એની કક્ષાની ગતિ ઉર્જા છે એની સ્થિતિ ઉર્જા કરતાં અડધી છે એવું ધ્યાનમાં લેવાનું છે. ઓકે, તો જો અહીંયા લખું સ્થિતિ ઉર્જા U બરાબર -27.16 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. તેથી ગતિ ઉર્જા K બરાબર, તો આપણને ઓલરેડી આપી દીધું છે કે પ્રશ્ન એમાં જે સ્થિતિ ઉર્જા મળી એના કરતાં હાફ છે. પરંતુ આપણને ખબર છે, આપણે આગળ પણ ભણી આવ્યા છીએ જ્યારે પરમાણુ ભણતા હતા ત્યારે આપણે વાત કરી હતી કે સ્થિતિ ઉર્જા છે એનું હાફ લઈએ તો આપણને ગતિ ઉર્જા મળે. ગતિ ઉર્જા કદાપી ઋણ ના હોય એટલે -U/2 એટલે આમનું તમે અડધું કરો, આમનું અડધું કરો. ચાલો તો આની અડધું કેટલું થશે તો કે -27.16 ભાગ્યા 2. તો આને સાદુરૂપ આપતા આપણો આન્સર આવશે 13 અને માઇનસની ચિહ્ન તો હતું જ તેઓ ને ઓલરેડી માઇનસ અને આ માઇનસ આ સ્થિતિ ઉર્જાનું. તો આવશે ગતિ ઉર્જા K બરાબર 13.58 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. ગતિ ઉર્જા કેટલી આવી ગઈ 13.58 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. તો આ જે તંત્ર છે ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોનનું તંત્ર છે એની કુલ ઉર્જા કેટલી તો કે તંત્રની કુલ ઉર્જા બરાબર, કુલ ઉર્જાને હું E વડે દર્શાવું, કુલ ઉર્જા E બરાબર ગતિ ઉર્જા K પ્લસ સ્થિતિ ઉર્જા U. તો જો આ આમનું હાફ કરીને જ આવ્યું તો જો આ રીતે લખું, પહેલા એકવાર રાશિ મૂકી દઉં છે 13.58 -27.16 તો સાદુરૂપ આપતા કેટલું આવે છે -13.58 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. તો આ સ્થિતિ ઉર્જા છે એ કેવી આવી આપણને, સોરી કુલ ઉર્જા છે એ કેવી આવી -13.58 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. અથવા આપણે પરમાણુમાં ભણી ગયા હતા, શું ભણ્યા હતા તો કે જેટલી ગતિ ઉર્જા હોય એટલી જ કુલ ઉર્જા હોય, પણ એ કેવી હશે ગતિ ઉર્જા પ્લસ હોય કુલ ઉર્જા
માઇનસ હોય. ઓકે, તો -13.58 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. આ સેમ વસ્તુ છે આપણે ક્યાંથી ભણતા આવ્યા છીએ? ગુરુત્વાકર્ષણથી. ધોરણ 11 નું ગુરુત્વાકર્ષણ ચેપ્ટર હતું, ત્યાં પણ આપણે આ વસ્તુ છે એ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. ઓકે, તો આપણને કુલ ઉર્જા મળી ગઈ. હવે જો કુલ ઉર્જા છે એ ઋણ આવી. આ ઋણ ચિહ્ન શું દર્શાવે છે? કે ઇલેક્ટ્રોન છે એ અહીંયા બંધિત અવસ્થામાં છે. કેવી અવસ્થામાં છે? બંધિત અવસ્થામાં. અને જો બંધિત અવસ્થામાં હોય તો એને આપણને એમ કીધું છે કે મુક્ત કરવા માટે. તો એને મુક્ત કરવા માટે કેટલી ઉર્જા આપવી પડે? તો કે આ જેટલું ઋણ મૂલ્ય છે એટલું જ પ્લસ મૂલ્યની જો હું ઉર્જા આપી દઉં તો આ ઇલેક્ટ્રોન છે અહીંયા બંધિત અવસ્થામાં છે એ શું થઈ જશે? મુક્ત થઈ જશે. અને આ ઉર્જા છે આપણે કઈ રીતે આપવી પડે? ગતિ ઉર્જા સ્વરૂપે આપવી પડશે. બીજું આપણને એમ કીધું કેટલું કાર્ય કરવું પડે. તો તમે શું કરો છો? તો કે બહારથી ઉર્જા આપો છો. તો તમે જે પણ કાર્ય કરો છો એ બાહ્ય બળ વડે કરો છો. કોના વડે કરો છો? બાહ્ય બળ વડે. ઓકે, તો પહેલા અહીંયા લખી નાખું છું કે અહીં ઋણ ચિહ્ન દર્શાવે છે કે ઇલેક્ટ્રોન બંધિત અવસ્થામાં છે. કેવી અવસ્થામાં છે? બંધિત અવસ્થામાં. આથી પરમાણુમાંથી ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવા માટે ઇલેક્ટ્રોનને મુક્ત કરવા માટે બંધિત ઉર્જા જેટલી જ ઉર્જા બંધિત ઉર્જા જે છે આને કેવી ઉર્જા કહેવાય? બંધિત ઉર્જા. તો બંધિત ઉર્જા જેટલી જ ઉર્જા ગતિ ઉર્જા સ્વરૂપે આપવી પડે. ગતિ ઉર્જા સ્વરૂપે આપવી પડે. ઓકે, તો બંધિત ઉર્જા જેટલી જ ઉર્જા છે એ ગતિ ઉર્જા સ્વરૂપે જો આપવી પડે તો ગતિ ઉર્જા કેવી લઈએ છીએ આપણે? પ્લસ. ગતિ ઉર્જા કદાપી માઇનસ હોતી નથી. તો આ ઉર્જા 13.58 ઇલેક્ટ્રોન કેવી થઈ જશે? પ્લસ થઈ જશે. બીજું જો કે આપણને એમ કીધું છે કે કેટલું કાર્ય કરવું પડે. તો તેથી બાહ્ય બળ દ્વારા કરવું પડતું કાર્ય બરાબર આપવી પડતી ગતિ ઉર્જા કાર્ય ઉર્જા પ્રમેય અનુસાર. ઓકે, બાહ્ય બળ દ્વારા કરવું પડતું કાર્ય બરાબર આપવી પડતી ગતિ ઉર્જા કાર્ય ઉર્જા પ્રમેય અનુસાર. તો શું થશે? W એક્સટર્નલ બરાબર આપવી પડતી ગતિ ઉર્જા કેટલી આવશે? પ્લસ 13.58 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. તો આ આવી ગયો શું આપણો આન્સર. ઓકે, ચાલશે. જો અહીંયા થોડોક એવો ભાગ કપાતો હોય, આ જે પેલે બેનર છે એની ઉપર આવી ગયું આપણું જે રકમ છે એના ઉપર, તો ધ્યાન આપજો શું લખેલું છે? ગતિ ઉર્જા સ્વરૂપે આપવી પડે અને તેથી બાહ્ય બળ દ્વારા કરવું પડતું કાર્ય. અહીંયા થોડુંક સાઈડમાં લખી નાખું. તેથી W એક્સટર્નલ બરાબર પ્લસ 13.58 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. એટલે બાહ્ય બળ દ્વારા કેટલું કાર્ય કરવું પડશે? તો કે પ્લસ 13.58 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ જેટલું છે કાર્ય કરવું પડે. તો આ થઈ ગયો આપણો બી નો આન્સર. ઓકે, ચાલો હવે જોઈએ સી. જો સી ની રકમ શું છે? તો કે બંને વચ્ચે 1.06 એંગસ્ટ્રોમ અંતર માટે સ્થિતિ ઉર્જા શૂન્ય લેવામાં આવે તો ઉપર એ અને બી માટેના જવાબો શું હશે? જોજો, ફરી પાછું શું કીધું કે 1.06 એંગસ્ટ્રોમ અંતરે સ્થિતિ ઉર્જાને જો શૂન્ય લેવામાં આવે તો ઉપરના કે બંને કેસો જે 1 અને 2 માટે જોયું એના માટે તમારા જવાબ શું હશે એ જણાવવાના છે. તો જો પ્રારંભિક જે એને અંતર કીધું, પ્રારંભિક અંતર કેટલા અંતરે? તો કે Ri બરાબર 1.06 એંગસ્ટ્રોમે
प्रारंभिक अंतर RI बराबर 1.06 एंगस्ट्रॉम है, स्थिति ऊर्जा UI बराबर 0 केम के आ रकम प्रमाणे क्यांथी आव्युं आ रकम प्रमाणे आपणने सीमा चोख्खुं कीधुं छे के जो 1.06 एंगस्ट्रॉम अंतरे स्थिति ऊर्जा छे 0 लेवामां आवे एटले प्रारंभमां आपणे स्थिति ऊर्जा केटली लई लीधी 0 तो अंतिममां स्थिति ऊर्जा एटले अंतिम अंतर केटલું થઈ જવાનું છે 0.53 एंगस्ट्रॉम જ થશે एना करता तो વધવાનું પણ નથી અને ઘટવાનું પણ નથી તો આ કેસમાં આપણે ફાઇનલ અંતર લઈશું R ફાઇનલ બરાબર 1.53 એંગસ્ટ્રોમ અને આ સમયે સ્થિતિ ઊર્જા કેટલી એ આપણે ગણવાનું છે સમજાય છે તો જો સ્થિતિ ઊર્જા એ સાપેક્ષ મૂલ્ય આપે સ્થિતિ ઊર્જા કેવું મૂલ્ય આપે છે સાપેક્ષ મૂલ્ય એટલે આપણે કોઈ વિદ્યુત ભારને અનંત અંતરેથી P બિંદુ માટે લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય છે એના માટે જોયું હતું એટલે કે સ્થિતિ ઊર્જાની વ્યાખ્યા ડેલ્ટા U બરાબર જોજો સ્થિતિ ઊર્જા ડેલ્ટા U બરાબર U ફાઇનલ માઈનસ U ઇનિશિયલ ઓકે હવે U ફાઇનલ માઈનસ U ઇનિશિયલ બરાબર ફાઇનલ નું સૂત્ર મૂકો તો કે K આ બંને વિદ્યુત ભારોને અનુક્રમે છે ને આ રીતે કહી દઉં છું આમને હું Q1 વડે દર્શાવું છું અને આમને Q2 વડે ઓકે જેથી સરળતા પડે અથવા તમે આ રીતે પણ દર્શાવી શકો બેમાંથી કોઈ પણ રીતે ચાલો કઈ રીતે તમે કયો એ રીતે દર્શાવું જોજો કે QE QP अपॉन अंतिम अंतर કેટલું છે 1.53 एंगस्ट्रॉम એટલે 10 ની માઈનસ 10 ઘાત ઓકે માઈનસ K QE QP अपॉन કેટલું અંતર છે 1.06 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 10 ઘાત ઓકે ચાલો આમાંથી બેવમાંથી શું સામાન્ય નીકળશે તો કે K QE QP સામાન્ય કાઢી લો તો અહીંયા આવ્યું 1 upon 1.53 multiply 10 dash to 10 minus 1 upon 1.06 multiply 10 dash to minus 10 ओके जो आमने संज्ञा साथे लियो तो शू आवशे 9 गुणिया 10 ની 9 घात गुणिया माइनस 1.6 गुणिया 10 ની माइनस 19 घात इंटू 1.6 गुणिया 10 ની माइनस 19 घात आमाथी 10 ની માઈનસ 10 ઘાત ઉપર જાય તો પ્લસ આમાંથી 10 ની માઈનસ 10 ઘાત ઉપર જાય તો પ્લસ સામાન્ય લઈ લ્યો તો ગુણ્યા 10 ની 10 ઘાત તો અહીંયા સાદરૂપ એટલે કે કાઉન્સમાં શું વધશે ગુણ્યા 10 ની 10 ઘાત તો કાઉન્સમાં વધ્યું 1/1.53 માઈનસ 1/1.06 ઓકે હવે 1/0.53 कर नाखो तमारी पासे कैल्सी है 1/0.6 कर नाखो कैल्सी है ए रीते सादरूप आपी दो अथवा लस्सा लईने सादरूप आपी दो कई रीते आपो लस्सा लईने छे तमे सादरूप आपी दो तो आनो जे आंसर आवशे आनु सादरूप आपता तो आनु सादरूप आपता आंसर आवशे -30.72 चलो 10 ની 10 પ્લસ 9 10 ની 10 પ્લસ 9 10 ની 19 પ્લસ 19 માઇનસ 19 કેન્સલ તો 10 ની માઇનસ 19 ઘાત આ શેમાં આવ્યો જવાબ આપણો જૂલમાં આ U ઇનિશિયલ માઇનસ U ફાઇનલ ચાલો એમને પણ મૂકી દઈએ U ફાઇનલ માઇનસ U ઇનિશિયલ બરાબર માઇનસ 30.72 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 19 ઘાત ओके चलो इनिशियल बराबर आपणी पासे केटला छे तो के 0 बराबर आ जूल में छे एमने इलेक्ट्रोवोल्ट में फेरवो -30.72 गुणिया 10 ની माइनस 19 भाग्या 1.6 गुणिया 10 ની माइनस 19 आ कैंसल आउट थी जशे तो सादरूप आवशे आ जे स्थिति ऊर्जा आवी एटलुं ज के माइनस सॉरी माफ करजो आमनुं सादरूप छे जो बेव टर्म सेम ज छे 9 1.6 1. आनु सादरूप बादबाकी आवता स्थिति ऊर्जा आवशे -21.74 गुणिया 10 ની माइनस 19 घात जूल अने हवे आमने इलेक्ट्रोवोल्ट में फेरवो
તો હવે આમને ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટમાં ફેરવતા યુ ફાઇનલ આવશે, યુ ફાઇનલ -0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આમનું સાદુરૂપ આવશે 21.74. તો 21.74 ને ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટમાં ફેરવતા એ કેટલી આવશે? -13.58 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. ઓકે, આટલી આવશે. એટલે કે અંતિમ સ્થિતિ ઉર્જા આવી -13.58 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. ઓકે, આ માત્ર મળી આપણને શું મળી? સ્થિતિ ઉર્જા મળી. કેટલા અંતરે? 1.53 અંતરે. પણ આ માટે આપણે ધારણા શું કરી? તો કે 1.06 એંગસ્ટ્રોમ અંતરે સ્થિતિ ઉર્જા છે આપણે 0 લીધી, ત્યારે સ્થિતિ ઉર્જા મળી આપણને -13.58 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. આવી રીતે આપણે ગતિ ઉર્જા પણ મેળવવી પડે. તો ચાલો ગતિ ઉર્જા માટે તો જો આપણે એક કોન્સેપ્ટ યાદ લેતા, ઇલેક્ટ્રોનને પરિભ્રમણ કરવા જરૂરી એવું કેન્દ્રગામી બળ કુલંબીય બળ પૂરું પાડે. તેથી કેન્દ્રગામી બળ બરાબર કુલંબીય બળ. ઓકે, કેન્દ્રગામી બળ. ચાલો, કેન્દ્રગામી બળ એટલે તો કે mv²/r ઇઝ ઇક્વલ ટુ કુલંબીય બળ કે QE/QP/r. ઓકે, અહીંથી સોરી r² આવશે, કુલંબીય બળ છે એટલે r² અને r કેન્સલ આઉટ થઈ ગયા. બંનેને હાફ વડે ગુણો તો આ થઈ ગયું ગતિ ઉર્જા k બરાબર હાફ mv² બરાબર બંનેને 1/2 વડે ગણ્યા તો આ શું થઈ જશે? k QE/QP/2r. આટલું થઈ ગયું. આમનું તમે વેલ્યુ મૂકી અને તમે સાદરૂપ આપશો તો જે પણ આન્સર આવશે એ શેમાં આવશે? જૂલમાં આવશે. શેમાં આવશે? જૂલમાં. તો જુઓ અહીંયા કુલંબીય બળ છે એટલે હવે અહીંયા ચિહ્નને ધ્યાનમાં લેવાના નથી. કેવું બળ છે? કુલંબીય બળ. તો કુલંબીય બળમાં ચિહ્નને ધ્યાનમાં નહીં લેવાના. તો આ જે પણ જવાબ આવશે એ તમારો કેવો આવશે? પ્લસ. તો એના માટે તમારી ગતિ ઉર્જા આવશે 21.74 × 10⁻⁹ જૂલ અને આને ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટમાં ફેરવતા ગતિ ઉર્જા k આવશે 13.58 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. આ છે એ સાદુરૂપ તમે વેલ્યુ મૂકીને આપી દેજો. ઓકે, તો જો અહીંયા કુલ ઉર્જા કેટલી આવી? તો કે કુલ ઉર્જા E બરાબર k પ્લસ યુ. ગતિ ઉર્જા પ્લસ સ્થિતિ ઉર્જા. સ્થિતિ ઉર્જા -13.58, ગતિ ઉર્જા +13.58. તો કુલ ઉર્જા કેટલી આવી? 0. કુલ ઉર્જા 0 છે એનો મતલબ શું છે? તો કે આ ઇલેક્ટ્રોન છે બંધિત અવસ્થામાં નથી, એ પેટેથી જ કેવો હશે? મુક્ત હશે. ઓકે, અહીંયા કુલ ઉર્જા જો અહીંયા કુલ ઉર્જા માઇનસ આવી એનો મતલબ એમ થયો કે ઇલેક્ટ્રોન બંધિત અવસ્થામાં છે. પણ આ કેસમાં કુલ ઉર્જા કેટલી આવી? 0. તો આનો મતલબ એમ થયો કે ઇલેક્ટ્રોન બંધિત અવસ્થામાં નથી, તેથી કોઈ કાર્ય નહીં કરવું પડે. કોઈ કાર્ય કરવું પડશે નહીં. ઓકે, તેથી કોઈ કાર્ય કરવું પડશે નહીં. જોજો, હજુ ધ્યાન આપો એકવાર. શું કરવાનું? તો પહેલાં જે અંતરે સ્થિતિ ઉર્જા કીધી હતી એ સિમ્પલ મેળવી લીધી. પછી બી માટે આપણને રકમમાં જ કીધું હતું કે ગતિ ઉર્જા છે સ્થિતિ ઉર્જાના હાફ મૂલ્ય બરાબર છે. ગતિ ઉર્જા મળી ગઈ એટલે તંત્રની કુલ ઉર્જા મેળવી. તો કુલ ઉર્જા માઇનસ આવી એ એવું સૂચન કરે છે કે પદાર્થ છે બંધિત અવસ્થામાં છે. તો બંધિત અવસ્થામાં કોઈ ઇલેક્ટ્રોન છે બંધિત અવસ્થામાં છે. તો બંધિત અવસ્થામાંના ઇલેક્ટ્રોનને મુક્ત કરવા માટે તમારે જે પણ ઉર્જા આપવી પડશે ને એ ગતિ ઉર્જા સ્વરૂપે આપવી પડે. ગતિ ઉર્જા છે પ્લસ હોય, તેથી કાર્ય ઉર્જા પ્રમેય અનુસાર કેવું કહેવાય કે બાહ્ય બળ દ્વારા કરવું પડતું કાર્ય બરાબર આપવી પડતી ગતિ ઉર્જા. સાદરૂપ આપ્યું. કેટલું આવ્યું? તો કે આ માઇનસ છે, આ આવશે +13.58 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. પછી સી માટે જોઈએ તો કે બંને વચ્ચેનું અંતર 1.06 એંગસ્ટ્રોમ હોય ત્યારે જો સ્થિતિ ઉર્જાને 0 લેવામાં આવે તો ઉપરના એ અને બી માટેના તમારા જવાબો શું હશે? તો એ માટે આપણે શું મેળવવાનું હતું? સ્થિતિ ઉર્જા.
તો જો અહીંયા આપણે કેવું લીધું હતું, આ કેસમાં અનંત અંતરે સ્થિતિ ઉર્જા 0, જે આપણને ઓલરેડી એમાં આપી દીધું હતું. ઓકે, પરંતુ અહીંયા અંતરે સ્થિતિ ઉર્જા 0 છે. તો આ અંતરે કેટલી એ આપણે મેળવવું છે. તો સ્થિતિ ઉર્જાનો તફાવત યુ ફાઇનલ માઇનસ યુ ઇનિશિયલ, સ્થિતિ ઉર્જાના સૂત્ર મૂકી દીધા બેવમાં. આ અંતિમ અંતર, આ કયું આવશે? પ્રારંભિક અંતર. સાદરૂપ આપ્યું આખા બધાની વેલ્યુ મૂકીને, તો સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી આવી? -13.58 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. તો સી પ્રમાણે એનો આન્સર શું આવે? તો કે -13.58 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. તેવી રીતે જો ગતિ ઉર્જા ગણીએ તો ઇલેક્ટ્રોનને પરિભ્રમણ માટે જરૂરી એવું કેન્દ્રગામી બળ એ કુલંબીય બળ પૂરું પાડે. તેથી ગતિ ઉર્જા આવશે 13.58 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. બંનેનો સરવાળો કરો, કુલ ઉર્જા છે કેટલી આવી? 0. એનો મતલબ એવો થયો કે તમારે કોઈ કાર્ય કરવાની જરૂર રહેતી નથી. ઓકે, થોડોક લેન્ધી દાખલો છે, ખાસ સમજજો અને પછી રાઇટ ડાઉન કરજો. ઓકે, લખી નાખો. ચાલો હવે જોઈએ સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 2.19. રકમ કંઈક આ પ્રમાણે છે. જો હું રીડ કરું છું, જો હાઇડ્રોજન અણુના 2 માંથી 1 ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવામાં આવે તો આપેલા હાઇડ્રોજન આણ્વિક આયન H2+ મળે છે. શું કીધું છે? જો હાઇડ્રોજન H2 અણુના 2 માંથી 1 ઇલેક્ટ્રોનને મુક્ત કરવામાં આવે તો આપણને હાઇડ્રોજન આણ્વિક આયન H2+ મળે છે. H2+ ની ધરા અવસ્થામાં 2 પ્રોટોન વચ્ચેનું અંતર 1.5 એંગસ્ટ્રોમ અને ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન વચ્ચેનું અંતર લગભગ 1 એંગસ્ટ્રોમ છે. તો આ તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા શોધો. તંત્રના શૂન્ય માટે, એટલે કે સ્થિતિ ઉર્જાના શૂન્ય માટે તમારી પસંદગી જણાવો. સ્થિતિ ઉર્જાના શૂન્ય માટે તમારી પસંદગી છે જણાવવાની છે. જોજો જવાબ આપીએ આપણે કંઈક. શું કીધું? તો કે H2 અણુ હતો. H2 અણુ, તો H2 અણુમાં કેટલા પ્રોટોન અને કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? તો કે H2 અણુમાં 2 પ્રોટોન અને 2 ઇલેક્ટ્રોન. ઓકે, કંઈક પ્રોસેસ કરી જેના કારણે H2+ આણ્વિક આયન બન્યો. H2+ આયન બન્યો. તો પ્લસ આયન ક્યારે બને? તો 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે ત્યારે. તો H2+ આયનમાં કેટલા પ્રોટોન હશે? તો કે 2 પ્રોટોન અને 1 ઇલેક્ટ્રોન. કેટલા હશે? 2 પ્રોટોન અને 1 ઇલેક્ટ્રોન. કયા? H+ આયનમાં. ઓકે, તો જુઓ હું અહીંયા છે આકૃતિ દોરું છું. આ 2 પ્રોટોન છે, આ પ્રોટોન છે, આ પ્રોટોન છે અને એની સાથે એક ઇલેક્ટ્રોન હશે. ઇલેક્ટ્રોન આ રીતે અહીંથી આને જોડી દો. અહીંયા કોણ છે? ઇલેક્ટ્રોન છે. બીજું આપણને રકમમાં કીધું છે કે 2 પ્રોટોન વચ્ચેનું અંતર છે એ 1.5 એંગસ્ટ્રોમ અને પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું અંતર લગભગ 1 એંગસ્ટ્રોમ જેટલું મળે છે. ઓકે, તો આ તમને આ જે તંત્ર આપેલું છે, આ તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા ગણવાની છે. તો જો આ પહેલો પ્રોટોન છે, એમને હવે વિદ્યુત ભારને હું 1 કહું, આને કહું 2 અને આને નંબર આપું 3. ઓકે, તો આ 3 વિદ્યુત ભારનું તંત્ર થયું. 3 વિદ્યુત ભારના તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા. જો આ દરેક બાજુની લંબાઈ સરખી હોત તો નિયમિત બાજુવાળા બહુકોણને આધારે આપણે સૂત્ર આપી દે n/2 અને કોઈ એક વિદ્યુત ભારના તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા. પણ અહીંયા અંતર સરખા નથી. તો આના માટે સ્થિતિ ઉર્જા ગણવા માટે શું કરવું? તો કે આના માટે દરેક જોડની છે સ્થિતિ ઉર્જા લઈ લઈએ. તો કે તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા U બરાબર, તો કે પહેલા અને બીજાના તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા તો કે K Q1 Q2 અપોન અંતર કેટલું છે? 1.5 એંગસ્ટ્રોમ એટલે 10⁻10 પ્લસ પહેલા અને ત્રીજાના તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા તો કે Q1 Q3 અપોન અંતર છે 1 એંગસ્ટ્રોમ પ્લસ
બીજા અને ત્રીજાના તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા એટલે આને આમ લખીએ જો સ્થિતિ ઉર્જા U12 પ્લસ U13 પ્લસ U23 જોજો પહેલા અને બીજાના તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા પહેલા અને ત્રીજાના તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા પછી બીજાનો વારો આવ્યો તો બીજા અને પહેલાના પણ એક જોડ પહેલા આવી ગઈ છે એટલે ફરી લેવાની જરૂર નથી તો બીજા અને ત્રીજાના તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા પછી 3 ને લઈએ તો 3 અને 1 ની જોડની સ્થિતિ ઉર્જા આવી ગઈ છે 3 અને 2 ની જોડની સ્થિતિ ઉર્જા આવી ગઈ છે તો આ કુલ સ્થિતિ ઉર્જા થઈ ગઈ ચાલો હવે સૂત્ર લખીએ જેથી સરળતા પડે ઓકે કે Q1 બરાબર જો Q1 Q2 બરાબર આપણી પાસે પ્રોટોન છે તો Q પ્રોટોન સ્ક્વેર થઈ જશે અપોન અંતર કેટલું છે 1.5 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 10 ઘાત પ્લસ Q13 પ્રોટોન ઇલેક્ટ્રોન અંતર 1 એંગસ્ટ્રોમ U23 પ્રોટોન ઇલેક્ટ્રોન અંતર 1 એંગસ્ટ્રોમ તો બે વખત લખી શકાય 2 ગુણ્યા Q પ્રોટોન Q ઇલેક્ટ્રોન ના છેદમાં અંતર કેટલું છે 1 એંગસ્ટ્રોમ એટલે 10 ની માઇનસ 10 ઓકે ચાલો સંજ્ઞા સાથે વિદ્યુતભારો મૂકો તો K એટલે કે 9 ગુણ્યા 10 ની 9 ઘાત પ્રોટોન માટે તો કે 1.6 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 19 ઘાતનો વર્ગ ના છેદમાં 1.5 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 10 ઘાત પ્લસ 2 ગુણ્યા 9 ગુણ્યા 10 ની 9 ઘાત ગુણ્યા 1.6 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 19 ઘાતનો વર્ગ અહીંથી માઇનસ ચિહ્ન છે ઇલેક્ટ્રોનનું એ બહાર કાઢી લો તો અહીંયા માઇનસ થઈ જશે ના છેદમાં 10 ની માઇનસ 10 ઘાત 10 ની માઇનસ 10 ઉપર જાય તો પ્લસ ઓકે તો 10 ની 19 સાથે એક 19 કેન્સલ થઈ જશે તો 10 ની 19 ઘાત જ વધશે તો જો આમાંથી સામાન્ય શું નીકળશે 9 ગુણ્યા 1.6 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 19 ઘાત ગુણ્યા 1.6 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 19 ઘાત છે સામાન્ય નીકળું તો છેદમાં વધ્યું 1.5 માઇનસ 2 ના છેદમાં 1 ઓકે આવું વધશે સાદુરૂપ આપશો એટલે આ રીતનું ટર્મ વધશે હવે 1 ભાગ્યા 1.5 કરો અહીંયા તો એક જ છે સાદુરૂપ આપશો કંઈક તો આ 1 ભાગ્યા 1.5 એટલે 0.6666 0.6666 આવી જશે 0.66 માંથી 2 બાદ કરો તો માઇનસ 1.3333 આવશે માઇનસ 1.3333 નો આની સાથે ગુણાકાર કરશો તો તમને સ્થિતિ ઉર્જા મળી જશે માઇનસ 30.72 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 19 ઘાત જૂલ આખાનું તમે સાદુરૂપ આપશો ત્યારે એમને શેમાં ફેરવો ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટમાં તો કે માઇનસ 30.72 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 19 ના છેદમાં 1.6 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 19 તો સ્થિતિ ઉર્જા આવશે માઇનસ 19.2 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ આ આવી ગયો આપણો ફાઇનલ આન્સર તમે તમારી અનુકૂળતા અનુસાર આમનું સાદુરૂપ આપી શકો છો ઓકે તો આ સાથે આપણે સ્થિતિ ઉર્જા જે કોન્સેપ્ટ હતો એ કોન્સેપ્ટ અને તેને આધારિત દાખલાઓ છે આપણે અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ હવે નેક્સ્ટ એટલે કે મંડેથી આપણે વિદ્યુત સ્થિતિમાન એટલે કે ઇલેક્ટ્રિક પોટેન્શિયલ છે એ સ્ટડી આઉટ કરવાનું છે ઓકે ત્યાં સુધી આ બધા જ દાખલાઓ છે વ્યવસ્થિત તૈયાર કરી લો બીજું કે તમને મેજર ટેસ્ટ માટેનું ટાઈમ ટેબલ છે મળી ગયું હશે મેજર ટેસ્ટના જો સિલેબસની વાત કરીએ તો સિલેબસમાં 12માના આપણી પાસે ચેપ્ટર ગણીએ તો આ જે ચેપ્ટર પહેલું અને બીજું જે રનિંગ છે એ જ્યાં સુધી ચાલે ત્યાં સુધીનું છે પછી સમતલમાં ગતિ દ્વિપરિમાણમાં ગતિ અને એકમ અને માપન આ બધા ચેપ્ટરનો સિલેબસ છે તો ખાસ કરીને વર્કશીટ સોલ્વ કરો અને અત્યાર સુધી તમારા ડાઉટ નથી મળતા તો તમને જે પણ ડાઉટ હોય તમે મને શેર કરો ઓકે ચાલો નોટ ડાઉન કરી લો